Cardiovascular disease has become the leading cause of morbidity and mortality in India during the last 3 decades. The genetic predisposition and acquisition of traditional risk factors at a rapid rate as a result of urbanization seems to be the major cause. While efforts are being made to contain this epidemic by educating public and applying preventive measures, the ever-increasing burden of patients with symptomatic and life-threatening manifestations of the disease is posing a major challenge. Dr. Ramesh I. Kapadia of Ahmedabad recommends surgery as the last resort. He firmly believes that in stable coronary heart disease (CHD), a combination of drugs, yoga, exercises, relaxation techniques, stress management, and altered lifestyle can save lives without resorting to expensive and traumatizing interventions like angioplasty and bypass surgery. His belief is bolstered up by randomized studies that confirm that for a large number of patients undergoing surgical interventions, the survival rate is not better than in those managed by medicine and other supportive measures. Bypass surgery improves survival only in patients with the left main artery disease or three vessel disease with impaired left ventricular function. When left ventricular function is good, surgery does not usually offer better survival benefits. At a time when non-invasive diagnostic procedures like chest x-rays, electrocardiography, echocardiography, and cardiac calcium score are available, performing routine angiography could be avoided. As the matter stands, the average patient complaining of real or imaginary heart symptoms are given a treadmill test, followed by angiography, and they are advised to have angioplasty or bypass without any loss of time. The patient is injected with fear, anxiety, and apprehension without giving him necessary information and time to make a well considered decision in consultation with his physician, family, and friends. In the past 3 decades, Dr. Kapadia has successfully treated over 4,000 patients in India and abroad. Patients were recommended immediate surgery to live a normal life with medicines, exercises, savasana, meditation, and lifestyle changes. Ever since he started practicing cardiology in 1964, Dr. Kapadia has been seeking affordable and as far as practical non-surgical approach to the complex problem of coronary heart disease. Dr. Kapadia does not consider universal healing program as an alternative, but as an essential complementary component in the total management of coronary heart disease. આ પ્રોગ્રામ એક સિમ્પલ બનાવેલો પ્રોગ્રામ છે. શરૂઆતમાં જ્યારે પ્રોગ્રામ 1991માં ડેવલપ કર્યો ત્યારે એકલા હાર્ટ પેશન્ટોને અનુલક્ષીને જ ડેવલપ કરેલો હતો. પણ જેમ 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 આ પ્રોગ્રામને લોકો સમજતા ગયા, કરતા ગયા, તેમ સાહેબને પણ ખબર પડતી કે આ એકલું હાર્ટ પેશન્ટ માટે નથી, ટોટલ માણસને હીલ કરે છે. માણસની જે વિચારશક્તિ છે એને પ્રોત્સાહિત કરીને એને સ્ટેબલ બનાવે છે, એને આત્મવિશ્વાસ જગાવે છે અને એનાથી એની ઇનર સ્ટ્રેન્થ ડેવલપ કરે છે આ પ્રોગ્રામ. એકલું હેલ્થ સારી રહે છે એવું નથી, પણ અંદરથી માણસને એમ થાય કે ભાઈ નહીં, હું પોતે મારી જાતે જ મારા શરીરને હીલ કરી શકું છું. આત્મવિશ્વાસ જેને કહીએ એ આ પ્રોગ્રામથી ખરેખર બહુ સારો મળે છે. He has written 8 books on Universal Healing Program, and most of his patients use his video to guide them in practicing savasana and meditation. Dr. Kapadia has been widely facilitated for his missionary work in India and abroad. He has enlightened august audiences at prestigious conferences and seminars around the world with his lectures. All of the 4,000 plus patients under the care of Dr. Ramesh Kapadia are leading normal lives. They all had very interesting stories to tell, but each story culminated with visible joy at leading normal lives without much recommended and expensive surgical intervention. It was interesting to meet some of Dr. Kapadia's patients as their view almost echoed each other. There are few doctors like Dr. Kapadia sir who never
greed for money, but they want to help the patients, and if the patient becomes well and get or regain his health, he becomes very happy to see his patients, and he always respect his presence, his patients, and never avoid the patients. The doctor who always loves the patients, that doctor is next to God. I believe that. 32 વર્ષની ઉંમરે મને હાર્ટનો પ્રોબ્લેમ થયેલો અને બહુ જ દુખાવો થતો હતો. પછી હું ત્યાં આગળ દાખલ થયો અને ચાલતો ગયો હતો. તો ડૉક્ટરે એમ કીધું કે પેશન્ટ ક્યાં છે? તો ક્યાં ઊભા? તો કે ચલો 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 સ્ટ્રેચર લાઈન મને બેસાડી દીધો, અંદર સુવાડી દીધો અને પોતે મને આઈસીયુમાં લઈ ગયા. આઈસીયુમાં મને 4 દિવસ રાખ્યો અંદર. પછી મને સારું જ હતું. મેં કીધું સાહેબ મને સારું છે, પણ સાહેબે ધ્યાન ઓછું લીધું હતું. પછી મને 2 દિવસ પાછું સાદા રૂમમાં રાખ્યો. મને 2 દિવસ સાદો રાખ્યો. પછી હું બહાર નીકળ્યો અને બહાર ગેલેરીમાં ફરતો હતો. તો ડૉક્ટર પાછા મને જોવા આવ્યા અને કહે કે ક્યાં છે પેશન્ટ? એટલે મારી વાઈફ કે એ તો કે બહાર ગેલેરીમાં ઊભા છે. અત્યારે એમને ઊભું રહેવાતું હશે કે અત્યારે એમને ચલો 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 તેમ કરી પાછું નીચેથી ફરીથી સ્ટ્રેચર મંગાવ્યું, પાછું મને સુવડાવ્યું, ફેરથી મને આઈસીયુમાં 4 દિવસ બીજો રાખ્યો અને એ પછી બીજા 2 દિવસ રાખ્યા. એમ કરી 15 દિવસ મને આઈસીયુમાં રાખ્યો. પછી સારું રહ્યું. પછી ઘરે આરામ કર્યો. પછી બીજા 2-4 ડૉક્ટરોને બતાવ્યું, બધા કે તમારે એન્જિયોગ્રાફી કરાવો. અને પછી મેં એન્જિયોગ્રાફી કરાવી તો મારી 99% બ્લોક આવી. અને 99% બ્લોક આવી. પછી ડૉક્ટર પછી એમ કે તમારે બાયપાસ કરાવવું પડશે. તો મેં કહ્યું સાહેબ આ કર્યું ત્યારે શું કર્યું? તો કે આ તો આપણે એન્જિયોગ્રાફી કરી, એમાં 99% તમારી એક આટલી બ્લોક આવી. એટલે કે બાયપાસ કરો તો બહુ સારું, કે તમે યંગ માણસ છો, તમારે પાછળ ટેન્શન બહુ છે તો કરો તો સારું. પણ પછી મેં ના કર્યું. પછી લગભગ 8-10 ડૉક્ટરોને બતાવ્યું જ્યાં બાયપાસની સૂચન એવું હતું. એટલે પછી 10 ડૉક્ટરોને બતાવ્યું તો બધા આ જ ઓપિનિયન આપ્યો. પણ પછી કરાવવા જવાનું બી હતું, નક્કી બી હતું. પણ વળી એક મિત્ર મળી ગયા. પછી એમને કીધું તમે ડૉક્ટર રમેશ કાપડિયા સાહેબને બતાવી દો એક વખત. લગભગ એ કદાચ ના પાડે છે બાયપાસમાં. તો મેં કહ્યું સારું ચલો જતા હોય એમને બી પૂછી લઈએ. તો એમને પૂછવા ગયો તો એપોઇન્ટમેન્ટ લઈને એને પૂછવા ગયો અને જ્યાં હું ખુરશીમાં બેઠો તો સાહેબે પેપર બધા મારા જોયા. કે તારે કોઈ જરૂરત જ નહીં ક્યાંય, તારે એન્જિયોગ્રાફી બી નથી કરાવવાની. પણ હવે કંઈ વાંધો નહીં, કે થઈ ગઈ તો કંઈ વાંધો નહીં, હવે આપણે બાયપાસ નથી કરવી. અને કે હવે હું જે દવા આપું એ દવાથી તારી ટ્રીટમેન્ટ બધું ચાલુ રાખ અને બધું હવે પાછળ આપણે કશું કરવું નથી. તો આજે મને 52 છે, એટલે 20 વર્ષ થયા, હજુ સુધી કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. 1999થી 2000 હું મુંબઈ હતો. એ દરમિયાન અમારા જે ડૉક્ટર હોય બેંકના, એ લોકોએ મને ECG કાર્ડિયોગ્રામ કાઢી અને બોમ્બે હોસ્પિટલમાં ડૉક્ટર કર્ણિક શાહને મળવા મોકલ્યો. એટલે કર્ણિક શાહે મારો ECG ફરી કાઢ્યો અને જોયું તો કે તમારે એન્જિયોગ્રાફી કરવી પડશે, તમારો રિપોર્ટ સારો નથી અને કાલે દાખલ થઈ જાઓ. મેં કીધું કેમ? તો કે તમારે તકલીફ વધારે છે, બ્લોકેજ વધારે લાગે છે, એટલે એન્જિયોગ્રાફી કરવી પડશે. એટલે મેં કીધું કે ભાઈ હું તો અહીંયા એકલો આવ્યો છું, મારું ફેમિલી તો અમદાવાદ છે. તો કે ફેમિલીનું આમાં કંઈ કામ નથી, સવારે દાખલ કરી અને સાંજે તમને રજા આપી દઈશું, બહુ હોય તો બીજે દિવસે રહેવું પડશે. અને મારી બેંક બધો ખર્ચો આપવા તૈયાર હતી. એટલે બેંકના ડૉક્ટરોને પૂછ્યું તો કે હા કરી નાખો એન્જિયોગ્રાફી, સગવડ મળે છે તો લઈ લેવાની આપણે કહે છે. પણ મને કંઈ બહુ મેળ પડ્યો નહીં. એટલે હું સીધી રજા મૂકી અને અમદાવાદ આવી ગયો. અમદાવાદ આવીને મારા 2 મિત્રો ડૉક્ટર છે જે મારી સાથે ભણેલા, એ લોકોને પૂછ્યું કે ભાઈ આ એન્જિયોગ્રાફી કરવા કહે છે તો શું કરવાનું? તો એણે ફરી ECG ને બધું કાઢ્યું. પછી કે બેંક ફેસિલિટી આપે છે તો સારવાર લઈ લેવાની, એમાં શું, એમ કે એન્જિયોગ્રાફીમાં કંઈ ગભરાવા જેવું નથી. મેં કીધું હું ના કરાવું તો શું થાય? તો કે તું દોડતો હોય ને કદાચ અચાનક તને થાક લાગી જાય અને એટેક આવી જાય, એવું બધું થાય. કૂતરું પાછળ પડે ને તું દોડે ને, તો મેં કીધું તો હું કૂતરું જ પાછળ ના પડવા દઉં તો કે ચાલે એમ કે, પણ તું કરાવી લે એમ કીધું મારા ખાસ મિત્રે, બાજુમાં બેસતા ભણીલા અમે જોડે, એવા ડૉક્ટરે કીધું. પછી અહીંયા આવ્યો
પછી અમારા બેંકના એક ડૉક્ટર છે, એમને બધો રિપોર્ટ દેખાડ્યા, એને કીધું કે આવી રીતે બધું થયેલું છે. તો કે તમે રમેશભાઈ કાપડે સાહેબને મળો, એ તમને વ્યવસ્થિત દવાઓ લખી આપશે. એટલે હું સાહેબ જોડે આવ્યો અને સાહેબે મારું જોયું બધું, ECG કાઢ્યો ને એમણે મને દવાનું લિસ્ટ ઉતારી આપ્યું. એમને CD કેસેટ એવું બધું જે યોગાસન જે બધું કરાવે છે પ્રાણિક હિલિંગનું ને એ બધું મને આપ્યું. પણ એમણે જે દવાઓ આપી રેગ્યુલર લઉં છું. આજે 13 વર્ષથી 2000થી હું અહીંયા આવું છું અને 13 વર્ષથી એમની દવાઓ લઉં છું. પછી ક્યારેય મને કોઈ પણ તકલીફ થઈ નથી. He is indeed an idealist with profound concern for the suffering humanity. It is a great honor for us to have him here tonight. Let us give a big round of applause and welcome him to spread his glory.